श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। हरि ओम। रुचिरा। श्री गुरु स्तोत्रम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। સો આપણે પહેલા 3 શ્લોક નું મીનિંગ જોઈ લીધેલો. આજે સ્થાવરમ જંગમમ વ્યાપ્તમ યત કિંચિત સચર અચરમ સચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. એટલે આ ગુરુદેવ ગુરુની સ્તુતિ છે. ભગવાન વેદવ્યાસ આપી છે. તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. એ ગુરુને મારા પ્રણામ, એ ગુરુને મારા નમસ્કાર. કોને? સ્થાવરમ જંગમમ. સ્થાવર એટલે ઇનર્ટ જળ વસ્તુઓ જે એની મેળે મૂવ ના થાય. જંગમ એટલે જળ પણ મૂવ થાય. પાણીનું ઝરણું, હવા, નદી, બરફ માઉન્ટેન ઉપરથી સ્લાઇડ થાય, એ બધા જળ છે, ઇનર્ટ છે, પણ એમાં મૂવમેન્ટ છે, એને કહેવાય જંગમ. સ્થાવરમ જંગમમ વ્યાપ્તમ. અને જે એ બધામાં પરવેડ થાય છે. જેમ આકાશ દરેક વસ્તુમાં રહેલું હોય છે, આકાશ વગર કઈ વસ્તુ ટકી ના શકે, એવી રીતે ભગવાન જે સ્થાવર અને જંગમ વસ્તુમાં યત્કિંચિત, અને નોટ ઓનલી ધેટ, સચર અચર. ચર જે હવે જીવિત પદાર્થમાં જે ચાલે છે અને નથી ચાલતા, સચર અને અચર. તત્પદમ એ જે મને દેખાડે છે કે આ બધામાં તત્વ જે રહેલું છે એ નારાયણ જ તત્વ છે, ચૈતન્ય જ તત્વ છે. એ જે મને સમજાવે છે, એ જે મને બતાવે છે, એને ગુરુ કહેવાય ને. એ ગુરુને મારા પ્રણામ. અને ભગવાન કૃષ્ણ વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. ભગવાન કૃષ્ણ પણ આખી ગીતામાં આપણને એ જ બતાવે છે કે તારું ધ્યેય શું છે અને તું કોણ છે. એ ગુરુ અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આવે છે. જ્યોતિબેન. હાજી. અરે એક મિનિટ, 36 થી એન્ડ સુધી. ઓકે, along with invocation and together only. Okay, no repeat. Okay. Om Parthaya Pratibodhita Bhagavata Narayane Nasvayam
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रं रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. હવે as જ્યોતિબેન chants the slok, please think of the meaning. Okay, અને તમારામાંથી એક બે જણાએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. I cannot answer, so તમારે કંઈ પણ સવાલ હોય કે any comment, just send an email to gujratigita@chinmayahouston.com. Okay, હરિ ઓમ. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यात्मा नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तप्तात्मन्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. તો આપણે આ શ્લોક છેલ્લા બે સિવાય જોયા છે, પણ it is all in continuation.
દરેક જણે આ અનુભવ્યું હશે કે આપણે ગીતા સાંભળીએ, રામાયણ સાંભળીએ, ભાગવત આપણે જાતે સ્ટડી કરીએ, માળા ફેરવીએ, પણ છતાં મન શાંત નથી રહેતું. મનમાં કામ ઉદ્ભવ, કામ meaning કોઈ પણ ઈચ્છા, ઈધર તો કોઈ વસ્તુ વ્યક્તિને જોઈને અથવા તો આપણા અંતઃકરણમાંથી જ સડનલી કંઈક ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય ભૂતકાળના સંસ્કાર ઇમ્પ્રેશનને લીધે. અને એ જો હું ચેકમાં ના રાખું, કંટ્રોલમાં ના રાખું, તો આપણા બધાનો અનુભવ છે કે એ એકદમ ભભૂકી ઉઠે. અને રિઝલ્ટ શું હોય છે? મારે નથી કરવું છતાં એ કરી બેસું છું, અથવા આ મારે કરવું જ જોઈએ છતાં નથી કરતો. એટલે અર્જુન આપણા બધાને જે પ્રશ્ન છે એ જ કહે છે કે હું સાંભળું છું બધું. તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે પેલું અખાના છપ્પા કે શું કહેતા હતા વર્ષો પહેલા, કથા સુણી ફૂટ્યા કાન તો એ ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. એટલે આપણે સાંભળીએ છીએ પણ એ જ્ઞાન આવતું નથી. એટલે અર્જુન પણ કહે છે કે આ બધું હું જાણું છું, પણ હે ભગવાન, આ કામ ખબર નહીં ક્યાંથી મને સતાવે છે. બલાદેવ નિયોજિતા. એટલે ભગવાન કહે છે કે આનો એ તારામાં રહેલો કામ જ છે જે તને સતાવે. કોણ છે? કામ એશ ક્રોધ એશ રજોગુણ સમુદ્ભવ. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ટુ નો કે આપણા દરેકમાં સત્વ, રજસ અને તમસ ગુણ છે જ. વી કેનોટ સે કે મારે તમો ગુણ નહીં જોઈએ, રજોગુણ નહીં જોઈએ, કારણ કે શરીરની અંદર પણ બધી જે ક્રિયા, પાચન ક્રિયા ને બધી છે એ પણ રજોગુણથી થાય છે. રાત્રે સુઈ જઈએ, ભર ઊંઘમાં હોય ત્યારે તમો ગુણ પ્રિવેલન્ટ હોય, અને સત્વ ગુણ પણ આપણામાં હોય છે જ્યારે સદવિચાર એટસેટ્રા આવે છે. પણ we can transcend, we cannot get rid of any. પરંતુ આસ્તે આસ્તે સત્વ ગુણ વધારી શકીએ, provided we understand the mechanism. એટલે ભગવાન કહે છે કામ એશ ક્રોધ એશ રજોગુણ સમુદ્ભવ. અર્જુન સમજ કે રજોગુણની જોડે જ કામ અને ક્રોધ છે. ને આપણે ઓલરેડી જોયું, મારું કામ જ્યારે પૂર્ણ ના થાય, મારી ને મારી ઈચ્છાની વચ્ચે કોઈ આવે, તો એ જ ઇમોશન, એ જ લાગણી, એ જ સેન્ટિમેન્ટ they get deflected as ક્રોધ. એટલે ક્રોધ અને કામ જુદા નથી. કામ અનફુલફિલ, એનું પરિણામ આવે ક્રોધ. સો કામ એ ક્રોધ હશે એને રજોગુણથી જ આવે છે. અને ભગવાન કે છે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કોન્કર કરવી હોય તો પહેલા એના ગુણધર્મ સમજવા જોઈએ. તો કે શું છે? મહાઅશનઃ મહાપાપમાં વિત્તિ એનમ હિ વૈરિણમ. એને જ તું શત્રુ જાણ. પણ શત્રુ કોને માટે છે? રિમેમ્બર, આ વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ. જ્ઞાની, સાધક અને ઓર્ડિનરી પર્સન. ઓર્ડિનરી મીન્સ મેજોરિટી ઓફ અસ શું છે? ખાઓ પીઓ જીવો. કન્વિનિયન્ટ હોય ત્યારે હું કથા સાંભળીશ, ગીતા સાંભળીશ, પણ એ કઈ હું આચરણમાં મૂકવાનું નથી. મારું તો જીવન મારે મજા કરવા માટે જ છે. એને માટે એ વેરી નથી, કારણ કે એને તો આ કામ ફૂલફિલ થાય ત્યારે જ આનંદ થાય, and that's all he is looking for. એટલે સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ. પણ જે જાણ્યો છે, જે જરા મેચ્યોર થયો છે કે શું મારે આખું જીવન આ મોજાઓ, સુખ આવે તો હેપી ને દુઃખ આવે તો અનહેપી, એ રીતે જ મારી જીવન જીવવું છે કે મારે જીવન સુખથી જીવવું છે અને હું કંટ્રોલમાં હોઉં. એ માણસ જે વિચારે છે એ ધર્મ તરફ, સ્ક્રિપ્ચર તરફ પડે, અને એને સમજ પડે કે જો મારા મન પર કાબુ મેળવું અને હું કોણ એ આસ્તે આસ્તે સમજું, તો આ કામ ઉપર મારો કંટ્રોલ આવી શકે. અને એ માણસ માટે ભગવાન કહે છે કામ અને ક્રોધ એ વેરી છે. એને માટે ભગવાન કહે છે શા માટે વેરી છે? મહાઅશનઃ મહાપાપમાં, ઓલ ડિવાવરિંગ. જેમ અગ્નિ પ્રગટાવ્યો હોય તો આખા જંગલો બાળી નાખે, એવી રીતે ડિસ્ક્રિમિનેશન ફેકલ્ટી, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આપણું શરીર પણ છે, મન છે અને બુદ્ધિ છે. પણ બુદ્ધિ ઇઝ અ સીટ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન. ડિસ્ક્રિમિનેશન ખરા ખોટાનું ભાન. તમને ખબર છે કે તમને એસિડિટીનો સિવિયર પ્રોબ્લેમ છે, અને જ્યારે જ્યારે ટાકો ને એન્ચિલાડા અથવા હોટ સોસ ખાઓ તો પછી એસિડિટી એકદમ વધી જાય છે. આખી રાત ઊંઘ નહીં આવે, બીજે દિવસે પણ ટ્રબલ થાય.
છતાં જરા બધા દોસ્તારો મળ્યા હોય, મેક્સિકન રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હોય, એક બે બિયર પી લીધો હોય અને ખાવાનું ઓર્ડર કરવાનું હોય, ત્યારે થાય કે કઈ નહીં, હું તો ફલાની ગોળી લઈ લઈશ, આમ છે તેમ છે, પણ અત્યારે મને એન્જોય કરવા દે. શું મને ખબર નથી કે આ એસિડિટી કોઝ કરે છે? ઓફકોર્સ. પણ શું થાય, એ વાસના, એ કામ કે મારે અત્યારે બીજા બધા જોડે એન્ચિલાડા એન્જોય કરવો છે, અથવા આ ફૂડ જે મને સદતું નથી, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ એન્ચિલાડા ઇઝ બેડ ઓર એનીથિંગ, પણ મારી પ્રકૃતિને આ ખાવાનું સદતું નથી, એટલે મારે માટે આ ઝેર બરાબર છે. છતાં એ વખતે મસાલાવાળું તીખું હું ખાઈ લઉં, જસ્ટ બીકોઝ કામ બહુ સ્ટ્રોંગ છે. અને એ વખતે જો સ્પાઉસ કે કોઈ ના પાડે તો શું થાય? એંગર, રાઈટ? તું કોણ આવ્યો મને કહેવા વાળો? તું કોણ આવી મને કહેવા વાળી? આઈ વિલ ડુ વોટ આઈ વોન્ટ. ઇનફેક્ટ જો તું મને કહેશે તો હું વધારે કરીશ, રાઈટ? નેચરલ રિએક્શન એટલે ક્રોધ આવે. ભગવાન કહે છે કે આ વેરી શા માટે છે? કે આપણને ખબર છે છતાં એ વિવેક બુદ્ધિ, ખરા ખોટાનું ભાન કે આ નહીં ખાવું જોઈએ, એના પર એક જાતનું આવરણ લાવી દે, મારી બુદ્ધિને આચ્છાદિત કરી દે, અને ખરા ખોટાનું ભાન હોય છતાં હું અમલમાં નહીં મૂકી શકું. અને મન અને બુદ્ધિને જે કરવું, આઈ મીન મન અને શરીરને, કારણ કે મોંમાં લાળ આવતી હોય ખાવાનું જોઈને, અને મન કે બધા જોડે છે ચલ ચટાકેદાર છે ખાઈ લે, એ મન અને શરીરની સાથે બુદ્ધિ આચ્છાદિત હોય એટલે એ કરી બેસે. અને પસ્તાવો ક્યારે થાય? બીજે દિવસે સવારે અથવા રાત્રે જ્યારે ઊંઘ નહીં આવે. એટલે ભગવાન કે એ સાધકને માટે જે સ્પિરિચ્યુઅલ માર્ગ ઉપર છે એને માટે આ કામ વેરી છે. તો એવો એને ગૌરાંગભાઈ, આઈ થિંક યુ આર ઓન સ્પીકર વ્યૂ પર નથી, ગેલેરી વ્યૂમાં છો. હા, હું ગેલેરી વ્યૂમાં જ છું હંમેશા કાયમ. કેમ? ના, સ્પીકર વ્યૂમાં આઈ થિંક યુ શુડ બી. એવું કલ્પનાબેન કહે છે. Oh, you mean everybody else is not seeing me? They are only seeing me. Right. Let me see how I can do it, okay? મને બહુ આવડતું નથી, પણ let me see if I can, okay? Who can share only host? Who can start? Okay, let me try, okay? Give me 1 minute if I know how to do it. સી 10-15 મિનિટ પહેલા જ કંઈક મને આવ્યું કે નવો સોફ્ટવેર આવ્યો છે, તો આઈ થિંક ઇટ રીસેટ એવરીથિંગ. એટલે હવે લેટ અસ સી હિયર. ઓકે, okay, હવે can one of you let one of the people know? I think I've just speaker view. Huh? Is it okay now? Speaker view પર છો તમે. Okay, so now it is working. Okay, thank you. Thanks for pointing it out. See, આ નવો સોફ્ટવેર કરો તો it kind of resets everything, અને મારી બહુ આમાં એટલી બધી આવડત નથી હજુ. Okay, so એકવાર thanks for pointing it out, whoever pointed out and sent you a message. ધૂમે ના વ્રિયતે વન્ની. ભગવાન કહે છે કે આ અન્ડરસ્ટેન્ડ પેલો તો કે કામ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. જેવી આપણા મનમાં ઈચ્છા પેદા થાય, વેધર સંસ્કારથી વસ્તુ ઓર વસ્તુ સામે હોય, રાઈટ? જ્યારે એટ્રેક્ટિવ વસ્તુ સામે આવે, તો આપણા દાખલામાં જ્યારે મેક્સિકન ફૂડ સામે હોય, રાઈટ, તો ખાવાનું મન થાય, રાઈટ? આઉટ ઓફ સાઇટ, આઉટ ઓફ માઇન્ડ. પણ જ્યારે સામે હોય, અથવા તો કોઈ વાર એમને જ બેઠા હોઈએ અને સડનલી વિચાર આવે અને તમે કહે આજે શું બનાવવાના છો? સાંજે કઈ બનાવતા નહીં, મેક્સિકનમાં ખાવા જેવું છે. કેમ? સડનલી ઈચ્છા થઈ. હવે એ ઈચ્છા થાય, એ જ વખતે જેવી ઈચ્છા આવે, ભગવાન શું કહે છે? ધૂમે ના વ્રિયતે વન્ની. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આ સમજીએ છીએ પણ આ અમલમાં નહીં મૂકીએ તો આમાં મને તમને બહુ ફાયદો નહીં થાય. અને આઈ વિલ ટેલ યુ, અમલમાં મૂકવું સહેલું નથી. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. પણ જસ્ટ એઝ છોકરો પાપા પગલી કરતા પહેલા ફ્લેટ હોય એના પરથી એક દિવસ આમ ફરે, પછી આસ્તે આસ્તે ઘૂંટણિયા તાણે, પછી આસ્તે આસ્તે ટેબલ પકડીને ઊભો થાય, કેટલી વાર પડી જાય, માથું કૂટાય, અને એટ ધી એન્ડ 9-1 મહિનાનો થાય તો આંગળી પકડીને અથવા ટેબલ પકડીને ચાલે. અન્ટિલ એટ લાસ્ટ એટલું બધું ચાલે કે તમારે ઘરના બધા નાની નાની નીચેની વસ્તુના બારણા બંધ કરવા પડે, કારણ કે એ બધે જાય છે.
પણ he never gives up. એટલે આમાં હાર માનવાની જરૂર નથી, કારણ કે મારું એમ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ, અને હરિનો માર્ગ છે, શુરાનો છે. ઘણો ઓબ્સ્ટેકલ આવશે, બટ ઓલ આઈ હેવ ટુ ડુ ઇઝ કીપ ટ્રાઇંગ, કીપ ટ્રાઇંગ, કીપ ટ્રાઇંગ. એટલે ભગવાન કહે છે કે જેવો વિચાર આવે મનમાં, તરત જ એમ જ કારણ, હે આ તો મને ખાવાનું સત્તું નથી, એટલે કોન્ટ્રરી થોટ કે ભાઈ આ નથી, અને એ વિચારને અમલમાં મૂકી અને લેટ યોર બુદ્ધિ ગાઈડ ધ માઇન્ડ, કે આ વિચાર કરીને કામ નથી, આપણે જવાના જ નથી, કે હું ખાવાનો જ નથી, આઈ હેવ ટુ ઇટ સેલાડ ઓર વોટ એવર, ઓર મસાલા વગરનું, બીકોઝ ઇટ ડઝન્ટ સૂટ મી. આમ જસ્ટ સિમ્પલ દાખલો છે, પણ એ વિચાર આવે ત્યારે દાબી નહીં દઈએ, પણ મનમાં વાગોળીએ કે ચલો ને આ ફ્રેન્ડને ફોન કરું, આને ફોન કરું કે તમે શું કરો છો સાંજે, આપણે તો જઈશું. એકવાર પેલા લોકો પણ કે જઈશું ને આપણે મળશું, બાય ધેન વોટ હેપન્સ? ઇટ ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ ટુ સ્ટોપ ઇટ. તો ભગવાન કહે છે યથાદર્શો મળે ને ચ. 3-4 મિત્રોને આપણે જ ભેગા કર્યા હોય, પછી હવે કહે કે નથી જવું, ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, પછી આપણે શું વિચારીએ, કઈ નહીં, હું ત્યાં જઈશ પણ હું ખાઈશ નહીં, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. પણ એક વાર ત્યાં ગયા પછી શું થાય? બધા ખાતા હોય, પીતા હોય, બધા આનંદ કરતા હોય, થાય કે ચલો ને હું તો એક અડધો એન્ચીલાડો ખાઈશ, રાઈટ? પણ પછી જરાક ખાઓ અને મનમાં જીભ ઉપર મૂકો ને સ્વાદ આવે, એટલે પછી શું થાય કે ચલો આજે ખાઈ લઈશ, અને ઘેરે જઈને વોટેવર એન્ટાસિડ લેવાની હોય લઈ લઈશ નેક્સ્ટ ટાઈમ થી. સી હાઉ વી સ્લીપ. પહેલું ધૂમે ના વ્રિયતે વન્ની, જેવો વિચાર આવે સ્ટોપ ઇટ. ફ્રેન્ડ્સને ફોન કર્યો તો ભગવાન કે યથાદર્શો મળે ને છે. પછી એને અનડુ કરવા માટે વધારે, જેમ મિરર ક્લીન કરીએ એવી રીતે બહુ એફર્ટ મૂકવા પડે. અને એકવાર રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા, ઓર્ડર કરી દીધો અને પ્લેટની સામે આવી ગયું, પછી તો એ કે હવે તો તારે સફર કરવાનું, પણ બહુ રિફ્લેક્ટ કરી અને નેક્સ્ટ ટાઈમ વિચાર આવે ત્યારે ધૂમે ના વ્રિયતે. એટલે સત્વ, રજસ અને તમસ 3 ટોકે. પછી ભગવાન કહે છે આવૃત્તમ જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનીનો નિત્ય વૈરીણા કામ રૂપેણ કૌંતેય દુષ્પૂરેણ નલેન ચ. જ્યોતિબેન chant it again one time only. ઓકે, કઈ નહીં, મેં પાણી પી લીધું, ડોન્ટ વરી. આવૃત્તમ જ્ઞાનમેતેન, ભગવાન કહે છે તારું જ્ઞાન, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જ્ઞાન એટલે ડિસ્ક્રિમિનેશન, ખરા ખોટાનું ભાન, કે ખરું આ છે ને ખોટું આ છે. આવૃત્તમ આચ્છાદિત, કવર્ડ, આવૃત્તમ જ્ઞાનમ એતેન. એતેન એટલે કામથી, કામ એટલે મારી ઈચ્છા, મારી વાસના, એ કામથી તારું ડિસ્ક્રિમિનેશન ઇઝ કવર્ડ અપ. જ્ઞાનીનો નિત્ય વૈરીના, એટલે જે જ્ઞાની, જ્ઞાની મિનિંગ હું ને તમે સાધક, અથવા જેને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા નથી થઈ. ઇન અધર વર્ડ્સ, સ્પિરિચ્યુઆલિટીના શિખર સુધી પહોંચ્યો છે, પણ શિખરે જે નથી પહોંચ્યો, કમ્પ્લીટલી એસ્ટાબ્લિશ નથી, એ માણસ પણ જો ધ્યાન નહીં રાખે તો એ પણ ગબડી શકે, રાઈટ? આપણે કેટલા દાખલા જોઈએ છે. એટલે એટલા માટે જ પુરાણોમાં કેટલી બધી સ્ટોરી છે કે મોટા મોટા સંત પણ એકદમ મેડિટેશનમાં હોય અને સામે ઇન્દ્ર રાજા પેલી નર્તકીને મોકલે, ડાન્સ કરે, ઉર્વશી, અને એ લોકોનું મન પણ લોભાઈ જાય. નોટ કે ઋષિઓનું મન લોભાય, પણ મને ને તમને સમજાવવા કે આ માર્ગ હરિનો માર્ગ છે, શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ. એટલે શ્રદ્ધા સાથે એફર્ટ કર્યા જ કરવાના. વી વિલ ફોલ અગેન એન્ડ અગેન. એટલે કહે છે કે જ્ઞાની માટે એ કાયમનો વેરી છે શું? કામ. કામ રૂપેણ કૌંતેય દુષ્પૂરેણ અનલેન ચ. એ કમ્પ્લીટલી ઇરેડિકેટ ના થાય ત્યાં સુધી ક્યારે ભભૂક્યું કહેવાય નહીં. તમે બધાએ રાઈટ છે ને પણ વજન ઓછું કરવા ટ્રાય કર્યું હોય, કે કોઈ વસ્તુ છોડી દેવા ટ્રાય કરી હોય, કઈ પણ વસ્તુ કે હવે મારે ગુસ્સે નથી, વાત છે, અને જ્યારે સર્કમસ્ટન્સીસ કન્ડ્યુસિવ હોય ત્યારે થાય કે હા હવે તો આના પર મારો વિજય થઈ ગયો, અને પછી સડનલી એકાએક સર્કમસ્ટન્સીસ બદલાય અને જે વસ્તુથી ક્રોધ આવે, ઈર્ષા આવે, અથવા તો ખાવાનું મન થઈ જાય, એ જો સામે આવે તો શું થાય છે? સડનલી એ વસ્તુ ભૂભી ઉઠે. મિનિંગફુલ, દુષ્પૂરેણ અનલે ચ. અને મારે એના પર વિજય મેળવવો હોય
તો સૌથી પહેલા મારે એ સમજવું જોઈએ કે એ વસ્તુ છે ક્યાં. એ ક્યાં છે એ ખબર નહીં હોય તો આઈ કેનોટ એટેક, રાઈટ. તમે આ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનમાં પણ એ લોકો જુએ કે અહીંયા પેલા ટેરરિસ્ટ છે, ધેન દે કેન ગો એન્ડ એટેક. તો આ કામ જે ટેરરિસ્ટ આપણા બધાના અંતઃકરણમાં છે, પણ એ એક્ઝેક્ટલી ક્યાં રહે છે, તો ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયાણી મનોબુદ્ધિ અસ્ય અધિષ્ઠાન ઉચ્યતે. ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. સી શરીર છે, પણ શરીરમાં વસ્તુઓ બહારથી આવે ક્યાંથી? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયથી જ, રાઈટ. શબ્દ સ્પર્શ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ, રાઈટ. એ 5 વસ્તુ આપણને કન્ટિન્યુઅસ કે કમ એન્ડ એન્જોય મી, કમ એન્ડ એન્જોય મી, કમ એન્ડ એન્જોય મી, અથવા તો આ દુર્ગંધ છે મારે અહીંયાથી જતા રહેવું છે. આ 5 વસ્તુ એટલે પહેલા તમારે એ ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલમાં કરવી જોઈએ, કારણ કે ઇન્દ્રિયમાં કામ છુપાયેલો છે. કોઈ વસ્તુ જોઉં, આઈ ગેટ એટ્રેક્ટેડ. આ ગાડી લેવી છે કે આ ખાવું છે કે આ બહુ સરસ છે, સો એ એટ્રેક્ટ કરે એટલે ઇન્દ્રિયમાં કામ છુપાયેલો છે. મનની અંદર કામ છુપાયેલો છે, કારણ કે આપણે એમને પણ બેઠા હોય તો જૂના સંસ્કારો એકાએક પ્રગટી ઉઠે અને આપણને ફોર્સ કરે કે તું આખા, એટલે મનમાં. અને બુદ્ધિમાં આપણને સંસ્કાર છે કે આ વસ્તુ સારી, આમાં મને મજા આવે છે, આમાં નથી આવતી. આ 3 જગ્યાએ કામ રહેલો છે. તો કે ઇન્દ્રિયાણી મનોબુદ્ધિ અસ્ય અધિષ્ઠાનમ ઉચ્યતે એવૈ વિમોહયતિ એષ જ્ઞાનમ આવૃત્ય દેહિનમ. એ કહે છે કે આ જ, હવે નાઉ થિંક ઓફ ઇટ. આપણે ગાડી મીનિંગ રથ ચલાવતા હોઈએ ધારો કે, તો રથના 5 ઘોડા હોય. રથમાં પેલું શું કહે ગુજરાતીમાં, લગામ હોય અને સારથી હોય. ઘોડાને કહેવાય ઇન્દ્રિય. 4 ઘોડા એટલે 4 શબ્દ રૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શ બધે હોય એટલે 4 ઘોડા રેપ્રેઝન્ટ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. મન એ બાગડોર અથવા લગામ, અને સારથી જે લગામ પકડીને બેઠો એને કહેવાય બુદ્ધિ. હવે ધારો કે કોઈએ ઘોડાને દારૂ પાયો હોય, ઇન અધર વર્ડ્સ ઘોડા, લગામ અને સારથીને પણ બ્રાઇબ આપી દીધી હોય કે તારે આ ગાડીમાં જે બેઠો છે એને ત્યાં તો લઈ જ નથી જવાનો. હવે જ્યારે ઘોડા કંટ્રોલમાં ના હોય, લગામ નહીં, કારણ કે સારથી એને લાંચ આપી છે સારથી પણ, તો એ રથ કોઈ દિવસ ડેસ્ટિનેશન જ્યાં નક્કી કર્યું એ જગ્યાએ પહોંચી શકે. થિંક ઓફ ઇટ, રાજા, એના ગામનું નામ જ છે શાંતિ, પણ એનો વજીર, એની સેના, સેનાપતિ, એની સેના, એનો છોકરો અને રાણી બધા જ બાજુની કિંગડમ જોડે મળી ગયા હોય, અને પછી બાજુની કિંગડમ વાળા એટેક કરે અને રાજા કે ચલો લડીએ, એ રાજાનું શું થાય? જો બધા જ સૈનિક, વજીર બધા જ મળી ગયા હોય તો એ જીતી શકે? મારી ને તમારી આ સ્થિતિ છે. જ્યારે પણ કામ આવે ત્યારે ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ બધા જ એક થઈ જાય કે ચલો મજા કરી લઈએ, અને આપણે હારી જઈએ. અને પછી શું થાય કે આ રોજ રોજ ગીતા સાંભળવી, આ સ્વામીને સાંભળ્યા, આ સંતને સાંભળ્યા, પણ ખરેખર ફેર પડતો નથી. એસ્પેશિયલી જો તમે એટેન્ડ કરતા હો ને તમારા સ્પાઉસ એટેન્ડ નહીં કરતા હોય તો એ ખાસ કે આખો દિવસ સાંભળ્યા કરે છે, કઈ તારામાં ફેર પડ્યો? See, please understand, spiritual growth takes a long time. Just as તમે અમુક બી વાપો, ધારો કે ફુદીનો વાપ્યો તો એ મહિનાની અંદર ફુદીનો ઉગવા માંડે, પણ તમે સાથે કેરીનું બી રોપ્યું હોય તો કઈ 3 મહિનામાં કેરી નહીં મળે. પછી કોઈ ક્યારે શું મોટું તે રોપ્યું તને નહીં મળે. એ ભાઈ, ઇટ વિલ ટેક સેવરલ યર્સ ફોર કેરી ટુ કમ. એવી રીતે કેટલા જન્મોની કેટલી જૂની વાસનાઓ, સંસ્કારો, કેરલેસ લિવિંગ, એ બધું ઇરેડિકેટ કરી અને એમાંથી બહાર નીકળવું એ સહેલું નથી. All we have to do is don't listen to all those who criticize. હા, હું તો છું જેવો, પણ પાપા પગલીથી
ચાલતા મારે શીખવું છે. એ હિંમત જે નહીં હારે એ જ એટલે કે આ ત્રણેય સાથે થઈ જાય એતૈર્હિ વિમોહતિ જ્ઞાનમાવૃત્ત દેહિનમ. દેહિનમ એટલે એની જે રહેલો હું છું એ આ ત્રણ જગ્યાએ વેરી રહે છે અને એ મને કામ સાબોટાજ કરે અને હરાવી દે છે. ધો હું સિન્સિયર છું, ડીપ ડાઉન ઈચ્છા છે કે મારે આ નહીં કરવું જોઈએ, છતાં કરી બેસું છું. ડીપ ડાઉન ઈચ્છા છે કે આ કરવું જોઈએ, મેડિટેશન કરવું છે, રોજ માળા ફેરવી છે, છતાં નથી કરતો. અને એને હવે જીતવો કેવી રીતે? તો ભગવાન કહે છે, આપણે જોયેલું પણ આ ધીસ ગો ટુગેધર. તસ્માત ત્વમ ઇન્દ્રિયાણી આદૌ નિયમ્ય ભરતર્ષભ. હવે ભગવાનને કહે છે ભરતર્ષભ, ભરત કુળમાં સૌથી સ્ટ્રોંગ એવો તું ભરતર્ષભ, બેસ્ટ ઇન ભરતાકુળ, મીનિંગ તારે માટે કઈ અશક્ય નથી. જ્યારે બાળકને પણ જરા ડિફિકલ્ટી પડી, અરે બેટા તું કોનો છોકરો છે, રાઈટ, તું તો પપ્પાનો છોકરો છે, તું તો કરશે જ, તો બાળકમાં પણ હિંમત આવે કે પપ્પા કહે છે. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે, હે ભરતર્ષભ, તારે માટે તો આ પોસિબલ છે. તસ્માત ધેરફોર તું ત્વમ ઇન્દ્રિયાણી આદવ, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, પણ સૌથી પહેલા શું? ઇન્દ્રિય આદવ, પહેલા. અહીંયા આદવ મીનિંગ પહેલા. પહેલા તું ઇન્દ્રિયને પાપમાનમ પ્રજહિ એનમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. પહેલા તું ઇન્દ્રિયને જીતી લે. કઈ રીતે? ઇન્દ્રિયાણી આદૌ નિયમ્ય પાપમાનમ પ્રજહિ. અહીંયા પ્રજહિ શબ્દ છે, પણ જહી ઇઝ નોટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કિલિંગ, પણ એનો પરિત્યાગ કરી દે. સી, કોઈ પણ વસ્તુ આપણી સામે આવે, દાખલા તરીકે ફોન આવ્યો, રાઈટ, લેટ અસ અઝ્યુમ કે આપણે પેલું એસિડિટીની વાત કરી. ધારો કે એક જણને એસિડિટીનો સિવિયર પ્રોબ્લેમ છે અને એવરી ટાઈમ હી ઇટ્સ મેક્સિકન હી હેઝ ટ્રબલ, અને ફ્રેન્ડ્સનો ફોન આવ્યો કે ચલો આપણે જઈએ. તો તમે કહો ત્યાં નથી જવું, ચલો ને આપણે અહીંયા જઈએ, સેલાડ ખાવા જઈએ. તો એ કે નહીં, આજે તો મેક્સિકન જ બનશે. તો કંપનીને લીધે મન શું થાય કે મારે તો જવું છે, પણ ઇમિડિયેટલી આપણે શું કહીએ? તમે લોકો જાઓ, હું નથી આવતો. ફિઝિકલી જ હું ના જાઉં એટલે એટ ધ લેવલ ઓફ ઇન્દ્રિય હું ગાડીમાં જ નહીં બેસું, તો એ જોવાનું પણ નહીં, રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું પણ નહીં, તો એ ખાવાની શક્યતા ઝીરો, ઇઝન્ટ ઇટ? એટલે ભગવાન કહે છે, સૌ પ્રથમ અર્જુન, તું ઇન્દ્રિય પર કંટ્રોલ મેળવ. કેવી રીતે? પાપમાનમ જહી, એનો પરિત્યાગ કરી દે. જે વસ્તુઓ તારી ઇન્દ્રિયને લોભાવે, એટલે ઇન્દ્રિય મીનિંગ થ્રુ મન, પણ એનો ત્યાગ કરી દે. એટલે આપણે શું? શમ અને દમ, એટલે દમ મીનિંગ ફિઝિકલ કંટ્રોલ, આઉટ ઓફ સાઇટ, આઉટ ઓફ માઇન્ડ. પાપમાનમ પ્રજહિ એનમ, જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. આપણે બધા જ દરેક મા બાપે કર્યું હશે. બાળકો નાના હોય ત્યારે એને કઈ ગાડીની ચાવી લઈ લીધી હોય કે હાથમાં ચપ્પુ હોય કે કઈ હોય, અને તમારે લઈ લેવું હોય તો આપણે શું કરીએ? જૂટવી લો, એના હાથમાં ધારો કે ચપ્પુ હોય, એમને ચપ્પુ લેવા જાવ તો વધારે ટાઈટ પકડે તો કદાચ એની આંગળી કપાઈ જાય. એટલે આપણે કઈ બીજી વસ્તુ એને બતાવી, એનું ધ્યાન તરફ દોરી અને લઈ લઈએ. એવરી ફેર, રાઈટ. આપણે નાના હતા ત્યારે ઇન્ડિયામાં આઈ રિમેમ્બર કબૂ લઈ ગયું, રાઈટ, કબૂતર લઈ ગયું. જો એટલે આપણો બાળક આમ જોઈએ અને મમ્મી પપ્પા જે કઈ વસ્તુ હોય તો લઈ લે. એવી રીતે આપણે પણ આને કહેવાય દમ, ઇન્દ્રિયને વાળી લેવી જોઈએ, અને જે વસ્તુ તરફ એટ્રેક્શન થતું હોય એના તરફથી પરિત્યાગ, એનો ત્યાગ કરી અને બને ત્યાં સુધી એ એન્વાયરમેન્ટમાં જવું નહીં, કારણ કે આપણે જઈએ તો એમાં લપસી પડાય. એટલે કે સૌથી પહેલા તું કંટ્રોલ શરૂ કર ઇન્દ્રિયાથી, એટલે વસ્તુનો પરિત્યાગ કર. હવે આ બે શ્લોક સાથે જાય છે. ચેન્ટ ઇટ અગેન, જ્યોતિબેન. 42 and 43. ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુઃ, ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુઃ, ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરમ મનઃ, ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરમ મનઃ, મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિઃ, મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિઃ, યો બુદ્ધેઃ પરતસ્તુ સઃ, યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સઃ, ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુઃ, ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરમ મનઃ, મનસસ્તુ
પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ આ શ્લોક હવે એક જ વાર કહેજો કે નોટ થાય. એવં બુદ્ધે પરમ બુદ્ધ્વા સંસ્તભ્યાત્માનમાત્મના જહિ શત્રુમ મહાબાહો કામરૂપમ દુરાસદમ. જહિ શત્રુ મહાબાહો કામરૂપમ દુરાસદમ. હે અર્જુન, તું આ શત્રુને જડ મૂળથી મારી નાખ. જહિ શત્રુ મહાબાહો, હે મહાબાહો, હે અર્જુન. કોણ? કામરૂપમ દુરાસદમ. જેને બહુ ડિફિકલ્ટ છે કોન્કર કરવાનો, એ કામને તું જડ મૂળથી ડિસ્ટ્રોય કર. કઈ રીતે? ધીસ ઇઝ ધ કી ધેટ ભગવાન ઇઝ ગિવિંગ. ઇન્દ્રિયાણી પરાણી આહુહુ ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. ઇન્દ્રિયના અર્થ મીનિંગ પદાર્થ, જે વસ્તુ આપણને એટ્રેક્ટ કરે એના કરતા ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયસ આર સુપિરિયર અને સૂક્ષ્મ. આપણા દાખલામાં જે ખાવાનું મને એટ્રેક્ટ કરે છે પણ મને સદતું નથી, એ મારી પ્લેટમાં આવવા જ નહીં દઉં અને આંખથી જોઉં નહીં, નાકથી સૂંઘું નહીં, તો આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ. એટલે ઇન્દ્રિય અર્થ એટલે ઓબ્જેક્ટથી વધારે પાવરફુલ છે. કોઈને કઈ પણ વસ્તુ પર એટ્રેક્શન હોય પણ કે આ ઇમોરલ છે, આ મારે નહીં કરવું જોઈએ, તો ઇન્દ્રિય પહેલા કંટ્રોલ કરવાની. કારણ કે ઇન્દ્રિયાણી પરાણી આહુહુ ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. ઇન્દ્રિય કોના શરણે જવાનું? મનના શરણે. કારણ કે મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ સૂક્ષ્મ છે. અને જો મન જ વિડ્રો થઈ જાય, રાઈટ, આપણે બધા અનુભવ્યું હશે, તમે કશે ગયા હો કોઈને અને કોઈને આમ હાથ કરો પણ એ સામે રિસ્પોન્ડ નહીં કરે, તમને થાય કે અમારી સામે જુએ છે ને રિસ્પોન્ડ કેમ નથી કરતો? પણ એનું મન આંખની પાછળ નથી પણ કઈ વિચાર ચડ્યું છે. જો એનું મન બીજે હોય તો ઇવન આંખની સામે વસ્તુ હોય તો દેખાય નહીં. અને આઈ થિંક વન થિંગ ધ એક્ઝામ્પલ એવરીબડી ગિવ્સ ઇઝ, તમે તમારા વોશરૂમમાં પેલું મેડિસિન ચેસ્ટમાં જાઓ, રાઈટ, અને વિક્સ સામે જ પડ્યું હોય અને તમે શોધો અને તમારો સ્પાઉસ કે સામે જ છે, અરે દેખાતું નથી, તું આપને. અને પેલા આંખ બંધ સાથે ખાલી હાથ મૂકીને આપે કે અહીંયા છે, કેમ દેખાતું નથી? આપણું મન જ્યારે બીજે હોય ત્યારે સામે પડેલી વસ્તુ પણ, એટલે ઇન્દ્રિય આંખ ખુલ્લી હોય છતાં જો મન પાછળ ના હોય તો ના દેખાય. એટલે ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિય વસ્તુઓ કરતા ઇન્દ્રિય કરતા મન સૂક્ષ્મ છે. અને મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ, અને મનથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે. મનને ગમે એટલું મન થાય, બુદ્ધિ કે આ ખોટું છે, અને જો ડિસ્ક્રિમિનેશન ચોખ્ખું હોય કે આ નથી જ કરવાનું, તો મન કઈ કરી નહીં શકે. પણ આપણા બધાની સ્થિતિ શું છે? મન અને શરીર, ઇન્દ્રિયો કે કરવું છે એટલે બુદ્ધિનું કઈ ચાલે નહીં. ડેમોક્રેસી. હવે આનો દાખલો લઈએ તો તરત સમજી જશે. આપણામાંથી especially મારા જનરેશનના, those who were alive in 40s and 50s and 60s, એ જમાનામાં ઇન્ડિયાની અંદર ફ્રૂટ્સ બહુ મોંઘા હતા. ઇનફેક્ટ અધર દેન કેળા અને ચીકુ, મોટા ભાગના ફ્રૂટ્સ બહુ મોંઘા હોય. અને એ ફ્રૂટ્સ ખાલી સિઝનમાં 1 કે 2 વાર આવે, અધર દેન કેરી, કારણ કે બીજું બહુ મોંઘું હોય. ડોક્ટર કે ભાઈ ઝાડા થાય છે, એટલીસ્ટ એ જમાનામાં કે તો સફરજન ખા, તો એ વખતે સફરજન આવે. પણ ઓર સફરજનની સિઝન આવી હોય ને મમ્મી ઘરમાં 4 સફરજન લાવી હોય, કારણ કે 4 જણા ઘરમાં રહે છે, પપ્પા, મમ્મી ને 2 બાળકો. હવે સફરજન રોજ આવતા નથી, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અત્યારે તો એટલા બધા હોય છે કે આપણે ફેંકી દેવા પડે છે. એટલે યુ હેવ ટુ રોલ બેક ટુ ધોઝ ડેઝ જ્યારે વસ્તુઓ અવેલેબલ નથી. છોકરાઓ સ્કૂલેથી આવે અને કે આજે સફરજન છે, એટલે મમ્મી કે મેં ધોઈને તૈયાર રાખ્યા છે, તરત કાપીને આપે, 4 ચીરી, વિધિન 2 મિનિટ્સ 8-9 વર્ષના છોકરા હોય ફટ દઈને ખાઈ જાય. ઇન્દ્રિયની સામે જે ફળ બહુ 1 વર્ષથી ખાધું નથી, એકદમ પ્રબળ ઈચ્છા છે, તરત ખાઈ જાય. પછી 2 વધે, પણ નેચરલી મમ્મી કે હું તો સાંજે ખાઈશ, એ આવે પછી, રાઈટ, ઇન ધોઝ ડેઝ મારા હસબન્ડ આવે પછી, સાંજે એના હસબન્ડ આવે, અને
ટિપિકલી એ જમાનામાં ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય, આજના જમાનામાં ટીવી જોતા હોય, ન્યૂઝ જોતા હોય કે બિઝનેસ રિપોર્ટ જોતા હોય, એટલે જમીને કાપીને સફરજન આપે તો એ તો છાપું વાંચતા વાંચતા પોતાના ચાર નાના બાળકો જોતા હોય એને ખ્યાલ જ નહીં હોય છાપું વાંચતા વાંચતા એ ખાઈ જાય. પણ મમ્મી જ્યારે પોતાનું સફરજન કાપે ત્યારે શું કરે? રિમેમ્બર, એને પણ 1 વર્ષથી સફરજન ખાધું નથી, એના મોંમાં પણ લાળ પડે છે કે ચલો ક્યારે ખાવ. પણ ભગવાન શું કહે છે? ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. ઇન્દ્રિયથી મોટું શું છે? મન. એના મનમાં બાળકો પ્રત્યે લાગણી છે. મારે આ સફરજન ખાવું છે અને મારા ભાગનું જ છે. પણ જો આ સફરજનની એક કટકી મારો બાબો અને બીજી કટકી મારી બેબી ખાશે તો હું ખાવ એના કરતા વધારે સંતોષ મારા મનને થશે. એટલે એક ચીરી એના બાબાને આપે, એક ચીરી બેબીને આપે, અને એક ચીરી પેલા હસબન્ડ જેને કઈ ખ્યાલ જ નથી, છાપામાં હજુ સ્ટોક માર્કેટ આજે ક્યાંથી હજુ એને એક ચીરી આપે ને તો મામા મૂકી દે અને પોતે ફક્ત એક ચીરી ખાય. પણ એને અસંતોષ નથી કે હાય હાય મેં તો આટલું જ ખાધું. એને એકદમ સંતોષ છે કે મારા છોકરાઓએ એક આખી ખાધી, અત્યારે પણ એક ચીરી ખાધી, મારા હસબન્ડે પણ ખાધી, મને ભલે આટલું જ મળ્યું. શા માટે? ઇન્દ્રિયને તો એ સંતોષ નથી, પણ મનથી સંતોષ થયો કે મારા છોકરાઓએ ખાધું. એ લાગણી સંતોષાય તો ઇન્દ્રિયનું કઈ ચાલે નહીં. મીનિંગ ભગવાન શું કહે છે? ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. ઇન્દ્રિયથી મન મોટું છે. એટલે મારી પોતાની ઈચ્છા એ કંટ્રોલ કરીને પણ બીજાને આપે. આપણામાંથી ઘણા જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકા આવ્યા, ઇફ યુ આર ફ્રોમ મિડલ ક્લાસ, પેરેન્ટ્સ પાસે એટલા પૈસા નતા, ઓર ઇવન એ વખતે સ્કૂલોમાં કોલેજમાં મોકલવા કે એન્જિનિયરિંગ સ્કૂલમાં મોકલવા તો પોતે કપડા ઓછા બાય કરે, વેકેશનમાં જવાનું છોડી દે. કેમ? તો કે મારા બાળકને ભણાવવો છે અને મારે ફી ભરવી છે. એ કેવી રીતે થાય? એમને પણ ઈચ્છા હોય કે મહાબળેશ્વર જવું છે, મારે જવું છે, માથેરાન જવું છે, પણ કે આ વખતે નહીં જઈએ. કેમ? આટલા પૈસા બચાવશું તો છોકરાઓની ફી ભરશું. એનો અર્થ શું? ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. મારી લાગણી, મારી ફિઝિકલ નીડ ને ઓવરકમ કરે. અને પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મમ્મી પપ્પાને એવું પણ નહીં થાય કે મેં તો બહુ સેક્રિફાઈસ કર્યો. સી, જેવું મનમાં થયું સેક્રિફાઈસ કરો, ધેટ ઇઝ નોટ. એમને એવો વિચાર પણ નહીં આવે કે મેં સેક્રિફાઈસ કર્યો છે. હે, આ તો મારા બાળકો માટે કરવું જ જોઈએ ને. આઈ એમ શ્યોર કે તમે સાંભળ્યું હશે કે હિમાલય ઉપર એક 11 વર્ષની છોકરી ચાલતી હતી અને એનો 6-7 વર્ષનો ભાઈ. એટલે હિમાલય ઉપર તો જ્યાં પણ જાઓ, રસ્તા ઇઝ ઇન્ક્લાઇન. તો એને લઈને પણ બાળક થાકી ગયો તો એને ખભા પર બેસાડી દીધો. તો આગળ જતી હતી તો એક સંત મળ્યા. તો કે બેટા, તને તો બહુ ભાર લાગતો હશે. તો સંતને કે સંત, આ મારો ભાઈ છે, મારા ભાઈને લઈ જવામાં કઈ ભાર લાગે? સી ધ ડિફરન્સ. તમારે ઘાસ ઉંચકીને જવું હોય તો ભાર લાગે, પણ મારો ભાઈ છે, નો ડાઉટ વજન એટલું જ છે, પણ મારો ભાઈ છે એટલે મને બિલકુલ વજન નથી લાગતું. થિંક ઓફ ઇટ. ફિઝિકલી લાગે છે પણ મેન્ટલી આઈ ઓવરકમ. મીનિંગ ઇન્દ્રિયાણી પરાણી આહુ ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ. અને અર્જુન અન્ડરસ્ટેન્ડ, મનથી સૂક્ષ્મ, મનથી સુપિરિયર છે બુદ્ધિ. હવે થિંક ઓફ ઇટ, મનથી સુપિરિયર બુદ્ધિ કઈ રીતે? ઓર્ડિનરી એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોઈએ તો જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ, હવે તો ઇટ ઇઝ લાઈક છાસવારે લોકો જતા હોય છે, બટ થિંક ઓફ ઇટ ઇન 60s 50, મેઇનલી ઇન 60s, પહેલી વાર જ્યારે છોકરાઓ અમેરિકા ભણવા આવતા હતા, there were no telephones. ટેલિફોન લોકોના ઘરમાં પણ નતા, હોય તો યુ ટુ બુક ઇટ અને ટુ વીક, એક વીક પહેલા પ્લાન કરવો પડે ફોન પર વાત કરવી હોય તો. કાગળ લખો તો 15 દિવસે પહોંચે. અને એ વખતે મા બાપ છોકરાને, એ વખતે કે અહીંયા તમારા અંકલ આંટી બધા નતા, વોટ્સએપ નતું, કઈ જ નતું. તો મા બાપના કાળજામાં જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, તમે લોકો ખાલી ઓસ્ટિન મોકલો કે બોસ્ટન કે સ્ટેનફર્ડ મોકલો તો મૂકવા જ આવે ને ડ્રાઈવ કરીને, એની બધી વસ્તુઓ એને ડોર્મિટરીમાં ગોઠવી આપો, 2 વીકનું ફૂડ આપો અને દર વીકે મોકલો. એ જમાનામાં આવું કઈ જ નહીં. વિમાનમાં બેસાડો પછી શું થશે કઈ જ ખબર નથી. એ લોકોને કેટલું દુઃખ થતું હશે. મન કકળી ઉઠે
પણ બુદ્ધિથી શું વિચારે કે મારો બાળક આજે એન્જિનિયર થશે, ડોક્ટર થશે આગળ. એટલે ઇવન તો ઈચ્છા નહીં હોય, રાઈટ, મન તો કકડે, મન તો અંદરથી રડતું જ હોય, પણ છતાં બુદ્ધિ જે મનથી સૂક્ષ્મ છે એ કે ના ના એના સારા માટે છે. એટલે ઇવન તો મન ના પાડે છતાં બુદ્ધિ કે નહીં આ તો કરવાનું છે. બીજો દાખલો, આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રાઈવ ધીસ પોઈન્ટ, ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ ઇઝ વેલ નોન કે ઇન્ડિયા ને ચાઇના જોડે, ઇન્ડિયા ને પાકિસ્તાન જોડે એવરી ફ્યુ યર્સ કંઈક ને કંઈક છમકલા થતા હોય. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ કે એક રજપૂતાણી બેન છે, એના ફાધર ઇન લો ચાઇના સાથે 62 ની વોરમાં હી ડાઈડ લડતા લડતા, અને નેચરલી ઘરમાં શોક છવાઈ ગયો હતો. પછી પાકિસ્તાન સાથે વોર થઈ, એમાં એના હસબન્ડ ગયા અને એનો પણ દેહાંત થઈ ગયો, એ મરી ગયા. અને હવે પાછી વોર શરૂ થાય છે, એનો છોકરો 18 વર્ષનો છે, એકનો એક છોકરો. સસરા મરી ગયા લડાઈમાં, હસબન્ડ પણ ગયો, અને હવે એક જ છોકરો છે એનો આધાર. અને માતા પોતે 55 વર્ષની અને છોકરો 18-20 વર્ષનો છે. અને એ છોકરાને કે છે, છોકરો કે છે મારે તો જવું છે, આપણે રજપૂત છીએ, આપણે જન્મ જે માટે લીધો છે દેશની રક્ષા કરવી જોઈએ. હવે એ માને પણ જેટલો મને ને તમને આપણને આપણો પુત્ર વાલો હોય એટલો જ વાલો છે. પણ એક ક્ષત્રિય છે, રાજપૂત છે, એ શું સમજે છે, દેશનું રક્ષણ કરવું એ મારું ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે. કર્તવ્ય મનમાં નહીં થાય, કર્તવ્યની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય બુદ્ધિમાં. ખરું શું છે ને ખોટું શું છે? ખરું છે કે રાજપૂત છું, મારે દેશનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આંતરડી કકળે છે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મન અંદરથી રડે છે, છતાં એ પોતાના જ બાળકને ચાંદલો કરે, કુમકુમ ચોખા, અને કે બેટા જા ફતેહ હો. જ્યાં સુધી છોકરો ઘરમાંથી જાય નહીં ત્યાં સુધી અંદર રડતી હોય, પેલો જાય પછી ચોધાર આંસુ એ રડે. કારણ કે માં છે, માનું હૃદય છે, માને તો નેચરલી દુઃખ થાય કે કદાચ પાછો નહીં આવે તો, અને ખરાબ વિચાર પહેલા આવે. પણ બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ. મનથી બુદ્ધિ સુપીરિયર છે, બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે. એટલે અર્જુન, તું પણ કંઈ પણ કરે, લોભ થયા છે, બુદ્ધિ શું કે છે લિસન કર, નોટ વોટ માઇન્ડ. નોટ ઓનલી ધેટ, મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધે પરસસ્તુ સહ. અને એ બુદ્ધિથી પણ સૂક્ષ્મ, બુદ્ધિથી પણ સુપીરિયર છે એ આત્મા. એ આત્માને રિમેમ્બર, એટલે ઇન્દ્રિય ભોગ એટલે સફરજન. ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય શરણે જાય, મનના શરણે. એટલે લાગણી, વી લેટ ગો ઓફ ધ ફ્રૂટ, કારણ કે લાગણી જીતી ગઈ. લાગણી બુદ્ધિને શરણે જાય. એટલે ખરું ખોટું શું છે, ભલે મારો છોકરો લડવા જતો હોય, હું એને મોકલીશ. ભલે મારે વસ્તુઓ નહીં મળે, મારા છોકરાને ભણવા જવું છે અથવા અમેરિકા જાય છે, મને રડવું આવે, નહીં ગમે, છતાં હું મોકલીશ. બુદ્ધિ, લિસનિંગ ટુ ધ બુદ્ધિ. અને બુદ્ધિમાં પણ સદવિચાર અને દુર્વિચાર બંને આવતા હોય, રાઈટ, ખરું ખોટું. કારણ કે ગુંડાઓની પણ બુદ્ધિ શાર્પ હોય, પણ એ બુદ્ધિ જે ઈશ્વરને શરણે હોય. શાસ્ત્ર મને ખરું ખોટું શીખવે છે, અને ખરું શું ને ખોટું શું લિટરલી આપણને બધાને ખબર હોય છે. વી રિયલી ડોન્ટ નીડ ભગવદ ગીતા ટુ નો વોટ ઇઝ રાઈટ એન્ડ રોંગ. આપણને ખબર જ હોય છે કે હું શું ખોટું કરી રહ્યો છું. તો કે એ સમજી અને તારા મનને અને બુદ્ધિને પણ તું આત્માને શરણે જઈને, હે ભગવાન તું મને શક્તિ આપ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ફક્ત એ આખો 4થો અધ્યાય ભગવાન શરૂ કરે છે એનાથી જ. માણસ ઓર પંખી એક પાંખે ઉડી ના શકે. તમે હોડીમાં બેઠા હો, મહાબળેશ્વર કે કોડાઈકેનાલ ગયા હો અને રેન્ટ કર્યો હોય, અને યુઝ ટુ ના હો, અને હસબન્ડ વાઈફ હનીમૂન પર ગયા હોય, ધારો કે એ વખતે પેલી હોય 99 પાઉન્ડ કે 105 પાઉન્ડ, હી ઇઝ 135 પાઉન્ડ. અને નવા નવા પરણેલા છે અને હનીમૂન પર ગયા, અને બંને પેલા મહાબળેશ્વર કે કોડાઈકેનાલ જઈ અને કે આપણે પેલો બેઠો છે એની બાજુમાં, પેલો હલેસા મારે, અને પેલી એ હોડીનું શું થાય, જરાક આગળ જાય ને ગોળ ફરે.
હલેસા બંને એક જ સરખા મારો તો જ હોડી આગળ જાય. એકમાં વધારે બળ હોય ને બીજામાં ઓછું હોય એ હોડી ગોળ ગોળ ફરે. અત્યારે ભગવાને જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગમાં કામ શું છે એ બધું સમજાવ્યું અને કે તું તો આત્મા છે, પણ જો મારા હૃદયમાં ભક્તિ નહીં હોય અને ભગવાનની સહાય નહીં માંગુ, હું જ કરીશ, હા તમે કદાચ સંયમથી, વિલ પાવરથી ટેમ્પરરીલી કંટ્રોલ કરી શકશો, પણ કોને કામ પર વિજય મેળવ્યો છે કંટ્રોલથી? ઇન્સ્ટેડ ઈશ્વરને શરણે જાઓ કે હે ભગવાન તું મને મદદ કર. રિમેમ્બર, જેવી ઈચ્છા આવે ધૂમે ના વ્રિયતે વન્ની, મારે આ કાઢી નાખવું છે, પણ the more I try to get rid of those thoughts, what happens? એ વધારે ને વધારે ભપૂકે. પણ એ જ વખતે હે કૃષ્ણ, આ વિશ્વના પંતે પ્રભુ આ બાળ જો ભૂલો પડે તો આંગળી લઈ દોરજે, બીજું મને નથી. એ ભગવાન મારે ધન, એ વખતે જે માતા પિતા બાળકની આંગળી પકડીને રસ્તો ક્રોસ કરાવે એવી રીતે તું પણ દોડતો આવ અને મારી આંગળી પકડીને મને રોક કે હું આ ખોટું નહીં કરું અને ખરું કરું. બુદ્ધિથી એ વિચારી કે ભગવાન પાસે માંગો, એટલે રિમેમ્બર બુદ્ધિને શર નથી કરવી, બુદ્ધિ પણ બુદ્ધિને સાથ આપનારો. જસ્ટ એસ બાળક કઈ કરતો હોય અને પપ્પા અને મમ્મી કે જા તું, અમે બેઠા છીએ ને કઈ નહીં થાય બેટા તું કર, અથવા 4 વર્ષનો બાળક ખાલી ટેબલ પરથી ગ્લાસ લાવતો હોય, તમે ગ્લાસ આપો પણ મેટલનો ગ્લાસ, એને ડર હોય કે ઢોળાઈ જશે તો મમ્મી ચીડાશે, બેટા ઢોળાઈ જાય તો હું કઈ નહીં કહું, તું લાવી શકશે, તારામાં શક્તિ છે. એને થોડું પ્રોત્સાહન આપ્યું હોય તો એ જ બાળક ટેબલ પરથી લાવે અને અહીંયા આપે ને તમે આપણે આ શાબાશ બેટા, યુ આર અ ગુડ બોય, આમ તેમ, તો એને કેટલું પ્રોત્સાહન મળે. એવી જ રીતે ભગવાનને શરણે જઈ ભગવાન મને મદદ કરો. અને એ વખતે ધૂમે ના વ્રિયતે વન્યની રીતે આપણે ઈચ્છાને કાઢી નાખીને એના પર વિજય મેળવીએ તો બીજી વાર એટલું જ વધારે પ્રોત્સાહન આવે કે મને તો કૃષ્ણ કાયમ હેલ્પ કરે જ છે, વળી પાછી બીજી ઈચ્છા આવે એ વખતે તરત વોટ 1800 Krishna. In other words, immediately mind goes to Krishna. તો ભગવાન કહે છે મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ એવમ બુદ્ધે પરમ બુદ્ધ્વા સંસ્તભ્યાત્માત્મનાત્મા. એવી રીતે બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને હાયર જાણ્યું અને એનાથી આત્મા એટલે મારા મનને અને બુદ્ધિને ભગવાનને શરણે મૂકી, મીનિંગ મનને બુદ્ધિથી કંટ્રોલ, બુદ્ધિને ભગવાનને શરણે મૂકી. જહી શત્રુ મહાભાવ. હવે ભગવાન કહે છે કામનો નાશ કર. પહેલા દમ ઇન્દ્રિયની સામે કામનો પરિત્યાગ કર, કારણ કે આઉટ ઓફ સાઇટ, પણ હવે અંતકરણમાંથી પણ મારે કાઢી નાખવો છે. એટલે કે છે જહી શત્રુ મહાભાવ. હવે તું એને કોન્કર કર. કામ રૂપમ દુરાસદમ. એ જે કામ રૂપ વાળો છે તારા અંતકરણમાં એ સૌથી ડિફિકલ્ટ ટુ કોન્કર, એને તું જીતી લે. હવે ભગવાન કહે છે ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે કર્મયોગો નામ તૃતીયોધ્યાયઃ. ઓમ તત સત ઇતિ, મીનિંગ જે આત્મા છે એ જ સત છે, બીજું બધું તો ચાલતું હોય છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ છે, ઇટ ઇઝ નોટ, ઇટ ઇઝ મિથ્યા. ઓમ તત તત, ધેટ પરમાત્મા, તત એટલે ધેટ પરમાત્મા અલોન ઇઝ સત, એ જ સત છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ, જે ઉપનિષદમાં મેસેજ છે, ઉપનિષદે જે ડિક્લેર કર્યું છે તત્વમસી કે યુ આર ધેટ, એ આત્મા તારામાં છે, એ જ ચૈતન્ય છે, એ જ નારાયણ છે, એ જ વસ્તુ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ, ગીતાની અંદર પણ એ જ બોધ ઉપનિષદમાંથી લઈને ભગવાને આપણને આપ્યો છે. એટલે ગીતાનો પણ ધ્યેય શું છે? નોટ કે ઉઠીને લડાઈ કરો, બ્રહ્મ વિદ્યાયામ. બ્રહ્મ વિદ્યા એટલે
હું જીવ નથી પણ આત્મા છું અને આત્મા અને પરમાત્મા એક છે. મારા રૂમની રહેલી સ્પેસ એ આખા મકાનની સ્પેસથી જુદી નથી. નોટ ઓનલી ધેટ, આખા મકાનની અંદર જે આકાશ છે એ બહારના આકાશથી જુદું નથી, એક જ છે. ગીતા એ શીખવે છે કે મારામાં રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા નારાયણ એક જ છે. એને કહેવાય બ્રહ્મ વિદ્યાયામ. અને એ મને એ વિદ્યા સમજાઈ જાય એને કહેવાય યોગ. યોગ શાસ્ત્ર એટલે આ શાસ્ત્ર જે જીવ અને શિવને એક કરે છે. બ્રહ્મ વિદ્યા યોગ શાસ્ત્ર. અને કઈ રીતે? શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોટ કૃષ્ણ અર્જુન વિવાદે. સંવાદ અને વિવાદ. વિવાદ ચર્ચામાં તને શું ખબર, મને ખબર છે. સંવાદ એટલે વિથ મ્યુચ્યુઅલ રિસ્પેક્ટ સંવાદ ડિસ્કસ કરીને. સંવાદે યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ એટલે કર્મયોગો નામ તૃતીયોધ્યાય. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ એ હવે પૂરો થયો. હવે લાસ્ટ ટાઈમ રુચિરાએ પેલું ભજન ગાયેલું. લેટ અસ સી કે એ ભજન અને આપણે આજે છેલ્લા 6-7 શ્લોક જોયા 36 થી 43 એનો સંબંધ શું છે. સો લેટ રુચિરા સિંગ ઇટ. એટલે મને જરાક એ થાય પછી આઈ વિલ એક્સપ્લેન. ગો અહેડ રુચિરા. नहीं आज कभी मैं तो जो जी डूबी जाए ना, नहीं आज कभी मैं तो जो जी डूबी जाए ना, झांखों झांखों दीवो मारो जो जी रे बुझाए ना, झांखों झांखों दीवो मारो जो जी रे बुझाए ना, स्वार्थ नो संगीत चारे कोरे गाजे, स्वार्थ नो संगीत चारे कोरे गाजे, कोई नो कोई नहीं दुनिया माजे, कोई नो कोई नहीं दुनिया माजे, तने नो तंबुरो जोजी बेसुरो थाय ना, तने नो तंबुरो जोजी बेसुरो थाय ना, झांखों झांखों दीवो मारो जोजी रे बुझाए ना, झांखों झांखों दीवो मारो जोजी रे बुझाए ना, पाप ने पुण्य ना भेद रे भोलाता, पाप ने पुण्य ना भेद रे भोलाता, राग ने द्वेष आजी घटे घट घोटाता, राग ने द्वेष आजी घटे घट घोटाता, जो जी आए जीव तरमा ज़ेर प्रसरायना, जो जिया जीव तरमा ज़ेर प्रसरायना, झांखों झांखों दीवो मारो जो जी रे बुझाए ना, झांखों झांखों दीवो मारो जो जी रे बुझाए ना,
શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો જ રાખજે. શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો જ રાખજે. નિશ દિન સ્નેહ કેરો તેલ એમાં પૂરજે. નિશ દિન સ્નેહ કેરો તેલ એમાં પૂરજે. મનના મંદિરે જોજે અંધારું થાય ના. મનના મંદિરે જોજે અંધારું થાય ના. ઝાંખું ઝાંખું દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના. ઝાંખું ઝાંખું દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના. નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડૂબી જાય ના. ઝાંખું ઝાંખું દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના. ઝાંખું ઝાંખું દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના. Now, દરેક તમે સાંભળો છો અથવા કોઈ પણ માણસ કશે પણ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ ઉપર હોય, એ બધાને જનરલી અન્ટિલ યુ સક્સીડ વિચાર શું આવે કે આ હું સાંભળું છું, કરું છું, સિન્સિયરલી પ્રયત્ન પણ કરું છું, પણ આ માર્ગમાં આગળ આવવું બહુ મુશ્કેલ છે. કેટલી વાર હું પડી જાઉં છું. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી. સમજું છું, વિચારું છું, પણ આગળ નથી આવતું. એટલે શું કે નૈયા ઝુકાવી મેં તો, હે ભગવાન, આ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં, અધ્યાત્મના માર્ગમાં મેં મારી નૈયા, આ મારું શરીર, મારી નૈયા આ માર્ગની અંદર મેં મૂકી તો છે, જંપલાવ્યું તો છે, પણ ભગવાન જોજે કે એ ડૂબી જાય. ભગવાન એટલે બુદ્ધિથી તો મેં કર્યું છે, પણ ભગવાન હું તારી સહાયતા માંગુ છું. હે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મારી જોડે રહેજે અને મને સાથ આપજે. ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો, કારણ કે લેફ્ટ ટુ મી હું તો હારી જઈશ, કારણ કે માયા એટલી પાવરફુલ છે અને હું અલ્પ છું, તું પૂર્ણ છે. એટલે મારે તારી સહાય જોઈએ છે. સી, હેડ અને હાર્ટ, બુદ્ધિ અને મન, લાગણી બંને, એટલે ઈશ્વર પ્રત્યે ભક્તિ અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જ્ઞાન. પછી કે છે સ્વાર્થનું સંગીત ચારે કોર બાજે. અહીંયા વી ડોન્ટ હેવ ટુ પોઈન્ટ ફિંગર એટ એનીબડી કે બધા આવા છે અને કોઈ કોઈનું નથી, પણ મારા જ દિલમાં રહેલો કામ મને ક્ષણિક સંતોષ માટે સ્વાર્થી બનાવી દે છે અને જે સાચું છે એ કરવા દેતો નથી. સ્વાર્થનું સંગીત ચારે કોર મારા અંતઃકરણમાં અને બધે ચાલતું છે, અને મારું ઝઝુમવાનું એની સામે લાગતું એટલે કોઈ નથી કોઈનું, હું તો હારી જાઉં છું. પછી કહે છે તનનો તંબુરો જોજે બેસેરો. સી, તનનો, તમે જો તંબુરો અથવા કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, એમાં બે સ્ટ્રિંગ હોય અને એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય. હવે તમે જોશો ઘણી વાર જેને શાસ્ત્રીય સંગીત મને બહુ ખબર નથી, નહીં ખબર હોય તો ખબર જ ના પડે કે આ લોકો આટલી બધી વાર શા માટે લગાડે છે, બેઠા અને શરૂ કેમ નથી કરી દેતા, રાઈટ? પણ એ લોકો જરા સ્ટ્રિંગ ટાઈટ કરે, પાછું ટીરિંગ ટીરિંગ કરે, પાછું જરા લૂઝ કરે, એટસેટ્રા, અન્ટિલ એ બંને તારમાં ઇનફ ટેન્શન હોય, લૂઝ પણ નહીં અને એકદમ ટાઈટ પણ નહીં, અને પછી એ લોકો ટીરિંગ 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 ટીરિંગ, અને જ્યારે એમને સંતોષ થાય પછી જ એ લોકો સિગ્નલ આપે કે નાઉ આઈ એમ રેડી, રાઈટ? તબલચી પણ આપણને થાય કે આટલું સરસ છે, પણ પાવડર નાખ્યા કરે, આ કરે, પેલું હથોડી લઈને ઠોકે, આપણને થાય કે શા માટે ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે, જેને ખબર નહીં હોય. પણ તબલચીને ખબર છે કે આ બાજુનું આ જો એ ના થાય તો ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ.
એવી રીતે કે છે તનનો તંબુરો. તન એટલે શરીર, શરીરની શક્તિ પણ હોવી જોઈએ, મન ઓલસો અને બુદ્ધિ. મન અને બુદ્ધિ એ બે સ્ટ્રિંગ્સ છે, બે તાર, એનામાં પણ રાઈટ ટેન્શન જોઈએ, એકદમ લફા જેવું પણ નહીં અને એકદમ કડક પણ નહીં. એ કે છે તનનો તંબુરો જે છે બેસુરો થાય ના. બુદ્ધિ અને મન અને ઇન્દ્રિયો જ્યારે એક સાથે વર્ક કરે, બુદ્ધિ કે રિમેમ્બર ઇન્દ્રિય કોને શરણે? મનને. મન બુદ્ધિને શરણે. એ રીતે જ્યારે ત્રણે કામ કરે તો બેસુરો ના થાય. તનનો તંબુરો જો છે બેસુરો થાય નહીં. પાપ અને પુણ્યના ભેદ રે ભૂલાતા, રાગ અને દ્વેષ આજે ઘટ ઘટ ઘૂંટાતા. જ્યારે પણ આપણા હૃદયમાં, આપણા મનમાં રાગ અને દ્વેષ આવે, આપણે જોયું ભગવાન કે છે કે કામ એશ ક્રોધ એશ, પહેલા કે છે રાગ અને દ્વેષ, અને કામ એશ, રાગ ઇસ કામ, ઇન્ટેન્સ રાગ ઇસ કામ. તો રાગ અને દ્વેષ આજે ઘટ ઘટ ઘૂંટાતા. કારણ કે ટેલિવિઝન ઓન કરો, તમે કશે પણ જુઓ, રાઈટ, સદવિચારની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે તમે શો જુઓ, મોટા ભાગના શોમાં શું હોય? પેલો પેલીને મળ્યો અને એ લોકોના અફેર થઈ, એવી જ બધી વસ્તુ. આખી વાતાવરણ એવું છે. તો શું કે છે? પાપ અને પુણ્યના ભેદ રે ભૂલાતા. ડિરેક્ટરો, પ્રોડ્યુસર, નોબડી કેર્સ કે સંસારનું શું થશે, મને કેટલા પૈસા મળશે, અને લોકોને તો બેઝર વસ્તુમાં જ આનંદ આવે. એ જ વસ્તુઓ બતાવો, સાહિત્ય પણ ટીવી પર, ઇન્ટરનેટ પર. તો કે છે ભેદ રે ભૂલાતા. એનો ભેદ આજે ભૂલાઈ ગયો છે. બધા ડોલર આય નમઃ. એ કે છે એટલે કે છે જો જે આ જીવતરમાં ઝેર પ્રસરાય ના. મારે ને તમારે જ કેરફુલ રહેવાનું છે કે તમે કઈ સાઇટ ઉપર જાઓ છો, કયા શોઝ જુઓ છો. નહીં તો આપણા જ જીવનમાં, આપણા મન થકી, આપણી ઇન્દ્રિયો થકી ઝેર પ્રસરાઈ જાય. જો જે આ જીવતરમાં ઝેર પ્રસરાય નહીં. શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો જ રાખજે. અને દરેકને એવી બીક લાગે, બીકોને જે સાચો છે, જેને ખરું કરવું છે, પણ ડર લાગે કે આ મોહમય દુનિયામાં, આ મહાસાગરમાં મારી નાની આટલી બોટ તો ડૂબી જશે. એ વખતે કોઈનો સહારો નથી. સહારો છે ફક્ત સંત મહાત્માનો, ગુરુદેવ ચિન્મયાનંદજી અથવા બીજા સંત મહાત્માનો, અને ભગવાનનો. એટલે કે શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો જ રાખજે. જેમ આપણે અહીંયાથી તમારે બહારગામ જવું હોય, મુંબઈથી કલકત્તા ડ્રાઈવ કરીને જવું હોય, કે આપણે અહીંયાથી લાસ વેગાસ જવું હોય, તો જીપીએસમાં મૂકી દીધું હોય અને જીપીએસ વિલ સે નેક્સ્ટ રાઈટ, નેક્સ્ટ લેફ્ટ, ગો સ્ટ્રેટ. આપણને ટોટલ શ્રદ્ધા છે કે આ જીપીએસ મને લાસ વેગાસ લઈ જશે કે લોસ એન્જલસ લઈ જશે હ્યુસ્ટનથી. એવી જ રીતે શાસ્ત્ર, ભગવદ્ ગીતા, વિવેકાનંદ, ચિન્મયાનંદ, કેટલા સંત મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે આ શાસ્ત્ર તું ફોલો કર. મારા જીવનની જીપીએસ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા. અને હું જો એને ફોલો કરું વિથ શ્રદ્ધા, જસ્ટ એઝ આઈ ફોલો ગૂગલ મેપ જીપીએસ, એવી જ રીતે મારા ધર્મ, મારા જીવનની નૌકા માટે હું આ જીપીએસ, ધીસ ઇઝ નોટ ગૂગલ, ધીસ ઇઝ કૃષ્ણા જીપીએસ, શ્રદ્ધાનો દીવડો ચાલતો જ રાખજે. ભગવાનને હું ફોલો કરીશ તો ભગવાન મને બચાવશે. ઇવન મારી ભૂલ થશે તો પણ પાછો એ મને સદમાર્ગે લઈ જશે. શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો જ રાખે છે. નિષ્યદીન સ્નેહ કેરું તેલ એમાં પૂજે. રોજ રોજ સ્નેહ કેરું તેલ એટલે અગેન એન્ડ અગેન રીડ ભગવદ્ ગીતા. એની કોમેન્ટ્રી જે ચિન્મયાનંદજી આપી છે, અથવા તો આ પ્રવચન મેં આપ્યા છે, અથવા ગુરુદેવના પ્રવચન, લિસન ટુ ઇટ અગેન એન્ડ અગેન. શ્રવણ અને અગેન એન્ડ અગેન મેન્ટલી રિફ્લેક્ટ. શ્રવણ, મનન અને પછી મેડિટેશન. ફક્ત શ્રવણથી પણ મદદ નહીં થાય. શ્રવણ અને મનન. શ્રવણ એટલે આ મેં લાસ્ટ ટાઈમ ખાધેલું ને મને એસિડિટી થઈ. મનન એટલે હવે આ વસ્તુ આવે તો મારે ના જ પાડવી જોઈએ, કારણ કે કામ નથી. એ બરોબર તમે વિચારો તો નેક્સ્ટ ટાઈમ સામે આવે તો ના પાડવાની હિંમત થાય. એટલે કે છે નિષ્યદીન સ્નેહ કેરું તેલ એમાં પૂરજે. રોજ સ્ટડી કરજે. મનના મંદિરે જોજે, અંધારું થાય. જો હું એક દિવસ પણ સ્ટડી ના કરું, માળા નહીં ફેરવું, તમને બધાને ખબર હશે, ગીતાના પ્રવચનો સાંભળવા હોય, તમે આ મંદિરમાં જતા હો, ફલાણી ધર્મ યાત્રા કરી હોય, પણ એક બે દિવસ શાસ્ત્ર નહીં વાંચો, કે મનમાં સદવિચાર નહીં લાવો,
અને પછી કંઈક પ્રલોભન આવે તો ઇટ ઇઝ સો ઇઝી ટુ સ્લીપ. એટલે કે છે કે યુ બેટર રીડ, મનના મંદિરે જોજે અંધારું થાય ને. બી વેરી વેરી અલર્ટ. નેક્સ્ટ ટાઈમ વી વિલ ડુ મેડિટેશન, અને જો સમય રહેશે તો આઈ વિલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ અધ્યાય 4. ઓકે, અને નેક્સ્ટ ટાઈમ થી રુચિરા યુ વિલ ચેન્ટ અધ્યાય 4. ઓકે, સો બી રેડી. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેत्. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ.